हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी समस्त को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो आमे आज है शिल प्रभुपाद से लेक्चर जोटा आम आरथर अधा शुणी से स्टार्ट करिया। भगवद गीता उपरे चतुर्थ अध्याय 12 नंबर श्लोकर 22 मिनट पर्यंत आम शुणी। ओम he is accepted as a demon, Rakhas. Although he was a great devotee, Mahishasur, he was also great devotee of goddess Durga, but it is described as Osura. Uh, so, according to Shastra, it is said there are two divisions of men, Deva and Asura. तो शास्त्र अनुसार दुईटी डिविजन रही लोक मान मध्य दुईटी विभाग रही विभक्ति दुईटी रही गोटे है देव गोटे है असुर। Deva means the devotee of the Supreme Lord, Vishnu. देव कहले या बुझे जे हला भक्त परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णुଙ୍କର। Vishnu Bhakta Bhave Daiva Asurastad Viparya. So, it is very interesting. ଏହା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ। By worshipping different demigods, we get immediate result. ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। We immediate, just like the Bhasmasur. ତୁରନ୍ତ ଯେପରିକି ଭସ୍ମାସୁର He was a great devotee of Lord Shiva. ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ। And when Lord Shiva was perfectly worshipped, he was ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଉପାସନା କରିଲେ wanted to give him some benediction. ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅ, ବର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। And he asked Lord Shiva that, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ please give me this benediction that on the head of anyone, if I place my hand, immediately ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଯେ କେଉଁ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଯେ କେଉଁ ଯାହା ବି ସେ ଲୋକ ହଉ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ହାତ ରଖିବି his head will be gone, vanished. ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ବା ତାହା ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। Vanquished. The Lord Shiva is known as Asutosh. ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆଶୁତୋଷ। Asutosh very quickly, very easily he becomes pleased. ଆଶୁତୋଷ ମାନେ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। That is Lord Shiva's great qualification. ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଯୋଗ୍ୟତା। And if anyone wants anything, even it is very obnoxious, ଆଉ ଯଦି କେହି କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିଓ ତାହା ଠିକ ନଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଥାଏ, he grants. All right, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, take it. ନେଇଯାଅ। So Lord Shiva gave him the benediction. Yes, your ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ
I give you this benefit. So then he wanted to taste it. ଭଗବାନ ସବୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏ ବର ତୁମକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। So he said, Sir, let me place my hand upon your head. ତ ସେ ବରଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ତାହେଲେ ମତେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଯେ ମୁଁ ମୋର ହାତଟି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିବି। So Lord Shiva was in danger. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଖତରା ବା ଡେଞ୍ଜରରେ ପଡିଲେ। You see? Then he went to Lord Vishnu. ତାପରେ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଲେ। Please save me. This man took benediction from me. କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକଟି ମୋ ଠାରୁ ବର ନେଲେ And now he wants to place his hand upon my head. ଆଉ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। So Vishnu Maya is very intricate. ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ବହୁତ ଜଟିଳ। So Lord Vishnu saved Lord Shiva and informed the devotee. ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି This is not possible. Why don't you test by touching your own head? ସେଭଳି ତାଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତୁମେ କାହିଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ ତୁମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ହାତ। Then as soon as he placed his hand in his own head, his head was vanished. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତଟି ରଖିଛି ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହେଇପଡିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟମାନ। So here the people want to take immediate some benefit by worshipping different demigods. କିଏ ଆସିବ ଯଦି କିଏ ଆସୁଥିବ ପଚାରୁଛି। ଓହୋ ହଉ ପଚାର। ପ୍ରସାଦ କହିଛି ନବା ପାଇଁ ପେଣି ଆଉ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗା ହବ 3-4ଟା ସଦା ସେଟା ନେଇଯିବା ପେଟିରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ଦିଆଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆର ଗାଁରେ କିଛି ଦିଆଯିବ। ହଉ ପଚାରନ୍ତୁ। ପେଟି ବାନ୍ଧିବା ତ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ତୁରନ୍ତ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା କରି, But he does not know what is the result. କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ତାର ଫଳ ହେବ। Neither the demigods know. ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Therefore Krishna says, we'll find in the 8th chapter, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା that antavattu phalam tesam tad bhavati alpamedhasa. Alpamedhasa means one whose brain substance is very small. ତ ଅଳ୍ପ ମେଧସା କହିଲେ ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ଇଏ ଥାଏ ମେଧା ବା ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ମେଟେରିଆଲ ସବୁଠୁ ଅଳ୍ପ ଥାଏ। This is very true. ଏହା ବହୁତ ସତ୍ୟ। According to brain substance, what is called cerebrum or something, the technical. Yes. I was student of psychology. Our professor, Dr. Arkward, said, ତ ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହେଲା ସେରିବ୍ରମ କୁହାଯାଏ ନା କିଛି। ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେରିବ୍ରମ। ସେରିବ୍ରମ ମାନେ କଣ ନା ଖପୁରୀର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ। ଖପୁରୀର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଯୋଉଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ, ଯୋଉଟା ଆମର ଖପୁରୀର ତଳେ ଯୋଉଟା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିର, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅର୍କଟ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ
ବଡ ମସ୍ତିଷ୍କ। that the brain, the biggest brain is, by practical psychology, it has been tested 64 ounce. And ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା କେତେ ନା କେବଳ 64 ଆଉନ୍ସ। that is the highest brain substance. ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ରେନ୍ ପଦାର୍ଥ। But for woman, it is never more than 36 ounce. କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କେବେ ବି 36 ଆଉନ୍ସ ରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥାଏ। So they have tested all these practical psychologies. ତ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛି। So here the same word is used, that alpa medhasa. ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ମେଧସା। It is very technical. Alpa means ଏହା ଭାରି କାରିଗରୀ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ କହିଲେ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମସ୍ତିଷ୍କର ପଦାର୍ଥ। very little brain substance. Those who have got very little brain substance, they try like this. ଯାହାର ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହିପରି ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କାଙ୍କନ୍ତ କର୍ମଣାଂ ସିଦ୍ଧି ଯଜନ୍ତେ ୟଦେବତା। ଯୋଉଟା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, କାଙ୍କନ୍ତ କର୍ମଣା ସିଦ୍ଧି ଯଜନ୍ତ ଇହ ଦେବତା। Why little brain substance is getting profit from the demigods? ତ କାହିଁକି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ସେ ତ ବହୁତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। Then brain substance little means he does not know what is his actual aim of life. ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତା ମାନେ ଏହା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। He does not know. ସେ ଜାଣି Nothing. କୋଉଟା ଯାଇନା 10ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। Sartha gatinhi Vishnu. Those who are trying to be happy within this material world. ନାତୈବିଧ ସାର୍ଥବତୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, worshipping different types of demigods ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି and taking benefit very soon. ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ। But he, because his brain substance is very little, he does not consider it that କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପଦାର୍ଥ ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଅଟେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହା କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ how long I shall enjoy it. How long I shall enjoy. ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। Krishna says in the Bhagavad Gita, କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, bhuvana lokan punaravartinam Arjuna. Even if you, by activities, pious activities, or worshipping different demigods, you go to the Brahmaloka, where the standard of life is. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ଶୈଳୀ ବହୁତ
उन्नत थाए very, very great. Life is also, duration life is very, very great. ଆଉ ତମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବନର ସୀମା ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ So that is not permanent. କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀତା But our problem is that we are permanent, eternal. କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ଏହା ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ନିତ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବା ନିତ୍ୟ And we are trying to be happy in the non-permanent condition of life. ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନରେ This is called less brain. ତ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ମେଧସ My problem is that I am the spirit soul. ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା Nitya Shasata. I am eternal, Shasata. Na hannati hannamane sarire. I do not die, even after the ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଁ ହେଲେ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ବା ଶାଶ୍ୱତ ମୁଁ ହେଲି ନ ହନ୍ୟତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ ତ ୟା ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାର 2.20 କୁହାଯାଇଛି ନା ମୋର କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ ଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ annihilation of this body. Then where is my eternal body? ତାହେଲେ ମୋର ନିତ୍ୟ ଦେହ କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି This question should be raised by the human form of life. ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର Athata Brahma Jigyasa. But instead of Athata Jivasya Tattva Jigyasa, ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଜଣେ ନ ପଚାରି ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଇଛି ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା Jivasya, the only business is how, what is the aim of life? ତ ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଜୀବସ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ ରହିଲା କଣ How I shall be eternally happy. ଯେ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଚିର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି How I shall get my eternal life. କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି That is the problem. ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟା But they do not consider the real problem. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ They think immediately I require some money. ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ମୋର କିଛି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି So let me worship Lord Shiva or Lord this Goddess Durga or Ganesh or Surya. There are so many recommended. ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁରନ୍ତ ଯେ ମୋର ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଏଇ ଭଗବାନ ବା ସେ ଭଗବାନ ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବା ଗଣେଶ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ So that is condemned in the Bhagavad Gita that tad bhavati antavattu phalamti. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଅଛି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଏହା କରଣୀୟ ନୁହଁ ତଦ୍ ଭବତି ଅଳ୍ପ ମେଧସା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ Sam tad bhavati alpamedasa. But people are, they do not care. କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ୟା ପ୍ରତି ପୁରା ଉଦାସୀନ They,
Of course, those who are worshipping demigods, apart from that, there are many atheists, they don't care for anything. They want simply sense enjoyment. ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ନଥାଏ। ତ ସେମାନେ ସେମାନେ କିଛି ବି ଖ୍ୟାଲ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ଖ୍ୟାଲ କରିନଥାନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। That, Quran, it is said that you can get some immediate profit ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ by worshipping different demigods. ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରି। That is all right. But ଏହା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ that is not your permanent benefit. କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ତୁମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। Because karmana, you are creating karmanang siddhi, you are getting some profit by your karma, fruitive karma. ତ କାହିଁକି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ? ଯଦିଓ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ପ୍ରଭା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମଣା ତୁମେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, But you are creating another life, another life. ତ ତୁମେ କିଛି ଲାଭ କରୁଛ ତୁମ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ତୁମର କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ବା ତିଆରି କରି ନେଉଛ, ଗଢି ନେଉଛ। To enjoy the fruitive result of this karma, you will have to wait. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ ଯଦି ସେଠାରେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲ ବା ଏଇ କର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲ, ଭୋଗ କରୁଥିଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। For next life. So next life means another material body. So another material body will. ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଶରୀର, Another term of suffering, another chapter of suffering. That they do not know. ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କଷ୍ଟର, ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାର। Therefore, Rishabdev advising that this is not good. Don't be engaged in karma, positive activities. If you be ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଠିକ ନୁହଁ, ତୁମେ କୌଣସି ଏପରି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନୀ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ଲାଗ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ, engaged in fruitive activities, karma, then you will have to accept another material body. ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କର୍ମ କରିବ। That may be a cat's body or dog's body or demigod's body or body you'll have to. But as soon as you have a material body, ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତୁମର ଗୋଟେ ବିଲେଇର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ବା ଏକ କୁକୁରର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ବା ଏକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀର ହେଇପାରେ। ତ ଯେମିତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶରୀର ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, then you will suffer. କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। The one who does not understand this philosophy, he is called Alpamedasa. ଆଉ ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯେ ବୁଝି ପାରିନଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ମେଧସା। Poor fund of knowledge. ଯୋଉଟା କି ଅତ୍ୟଧିକ ନିମ୍ନ ଧରଣର, ନିମ୍ନ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଅଛି। Poor fund of knowledge. Real problem is ତ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ କୁହାଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ମେଧସା। ତ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟା କଣ? as Krishna says,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन. ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ. That I am implicated with this process of repetition of birth and death. ତ କଣ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ହେଲି ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଲୋକ ଫସିଯିବା ଲୋକ. And after birth there is suffering, old ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାପରେ ବୁଢାପା ଆସୁଛି, age, disease. He does not consider it. ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁ. He thinks this is nature. No, it is unnatural. One who does not understand this is alpamedhas. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେ ନା ସେ ଏପରି ଭାବୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନା ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ. ଯିଏ ଏଇଟା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମେଧାସା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ କରାଯାଉଛି. Poor partner. So, Bhagavad says therefore, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୁମର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭାଗବତ କହୁଛି all right, if you have got desire also to enjoy this material world, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, then Bhagavad says, akama sarvakama va moksha kama udaradhi. ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଏଠି କହୁଛି ଅକାମ ସର୍ବ କାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରତି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସଚେତ ପରମ ପୁରୁଷ. Tibrena bhakti yogena jajeta paramam puruष. ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଅଛି. ତ ଏଇ ଅକାମ କହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କାରଣ ଡିଭୋଟିର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ. This is the recommendation that akama means devotee. A devotee has no desire. Just like Chaitanya Mahaprabhu said, ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି na dhanang na janang na sundaring kavitang va jagadisha kama. Materialist ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା ଦେଶ. person, what they want? ଏଇ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? They want dhanam, riches, wealth. ତ ସେମାନେ କଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନା ଧନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଧନୀ ଘରର ଜିନିଷକୁ. And many men to control. ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାର ଅଛି. Someone wants big factory, someone wants to become political leader. କେହି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ବଡ କାରଖାନା କରିବି, କେହି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏକ ଇଲେକ୍ସନ ବା କଣ ପଲିଟିକାଲ ଏକ ନେତା ହେବି, Many followers. ଆଉ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅନୁଗାମୀ. So on, so on. Janam. ଏପରି So ଭାବରେ these are material desires. ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ. Dhanam means money, and janam means follower, either family or followers or leader like that. Dhanam, janam, na dhanam. ଆଉ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ନ ଧନମ ଧନମ ଜନମ ଏଗୁଡିକ Na janam. Another is sundari. ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ.
wife, very beautiful wife. This is बहुत सुंदर पत्नी। karmaja. तो ଏଇଟା Karmi is they want these three things. କର୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ ଉପରେ ଯୋଉଟା Money and many men upon whom he can command. ତାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ତାର ଦରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳେଇ ପାରିବ। हुकुम हुकुम देने वाला. ହୁକୁମ ଯିଏ ଦେଇପାରିବ। So, and very nice wife. ଆଉ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପତ୍ନୀ ଦରକାର। Quality wife. ଗୁଣବାନ। So, Chaitanya Mahaprabhu says, no, I don't want this. କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ This is କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। Chaitanya Mahaprabhu teaching. ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। Na dhanang, na janang, na sundaring, kavitang, bhajagadhi sakam. No. ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଏଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ନ ଧନମ୍ ନ ଜନମ୍ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାମ୍ ବଜାଇ ଶ୍ରାମ। I don't want. ମୋର ଦରକାର Then ନାହିଁ। mukti, take mukti. ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ନିଅ। No, no, that also I don't want. ନା ନା ମୋର ତାହା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। This is bhakti. ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି ଅଟେ। Bhakti means he does not want anything. ତ ଭକ୍ତି କହିଲେ ଏହା ବୁଝଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। Wanting means dharma karma, yeah. ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝେଇବ, କର୍ମକୁ ବୁଝେଇବ। And, what is called? Dharmartha kama moksha. ତ ତ କଣ କହୁଛି ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। Dharma, artha, kam and moksha. People want to become religious. ତ ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, କିଛି ପୁଣ୍ୟବାନ। Because they think this is also fact. କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତ ଏକ ତଥ୍ୟ, By becoming pious, religious, ଯେ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି you get material happiness. ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। That's a fact. ତଥ୍ୟ ଅଟେ। Janmai Sadhya Sutta Sri. 4 things you can get by pious activities. ତ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମୃତଶ୍ରୀ, ଏ 4ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ପୁଣ୍ୟବାନ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। You get birth in very nice family. ତୁମେ ଜନ୍ମ ହବ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରରେ, Aristocratic family or ଧନୀ ପରିବାରରେ ବା ଏକ ବହୁତ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ପରିବାର, Brahman family, Brahman, Kshatri, Vaishya family. ବା ତୁମେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ବୈଶ୍ୟ ପରିବାର ଯେମିତି ରହିଛି, Or rich family, janma. ବା ଏକ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ, ସେଇଟାକୁ ଜନ୍ମ। Or rich nation, I say that for this American. ବା ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ଏଇ ଆମେରିକା ମାନଙ୍କୁ That you are born of this rich nation. ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏକ ଏପରି ଏକ ଧନବାନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। That is also result of pious activity. ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ। Because janma, janmai sajja sutta sri. କାରଣ ଜନ୍ମଟା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କାରଣ ଏହା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଶ୍ରୀ ଭି। And wealth also. The Americans have got immense wealth. ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଧନ ରହିଥାଏ। That is also result of pious activities. ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର
पुण्य कर्म फल स्वरूप प्राप्त होइछन्। And Janma Aishwarya Suta, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଶ୍ରୁତ। education. They have got the highest education. Now ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। they are trying to go to the moon planet, or they have gone. ଯେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। That is his education, scientific education. ଏହା ହେଉଛି ତ ବାସ୍ତବରେ ବିଦ୍ୟା, ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟା। And Sri, that beautiful also. ଆଉ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। All Americans, you have seen so many boys and girls here. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକା ଲୋକ, ତୁମେ ତ ଏଠି ଏତେ ଗୁଡିଏ ପୁଅ ମାନେ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛ। They are beautiful also. This is not ତ ଏଇ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ordinary thing. ତ ଏହା ଏକ ସରଳ ବିଚାର। This is due to pious activities. Janma Aishwarya. ତ ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। Therefore I request them that materially you have got all benediction. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ତୁମର ଭୌତିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। Now utilize this benediction for developing your dormant Krishna consciousness. ତ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବହାର କର ତୁମର ଏଇ ବରଟିକୁ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବ। Then you are perfect. ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। Then you become perfect. ତାହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। So anywhere where these facilities are there, ତ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ରହିଛି, Janma Aishwarya Suta Sri, instead of going down to hell, let them utilize it for getting the favor of the Supreme Personality of Godhead. ତ ନର୍କକୁ ନ ଯାଇ ବରଂ ସେମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। That is perfect. ଏହା ହିଁ Therefore, Bhagavad idang hi pungsas tapasas sutasava. ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛି ଇଦଂ ହି ପୁଂସ ତପସା ସୁତସ୍ସବା Tapasya chabuddhi dattaya. ତପସ୍ୟା ଚ ବୁଦ୍ଧି ଦତ୍ତୟ। Charity, intelligence. So anyone who has got all these assets, so ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯିଏ ବି ଯେମିତିକି ଦାନ ବା ବୁଦ୍ଧି, ତ ଯାହାର ବି ଏଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ରହିଛି, how it should be utilized? ତ ଏଇଗୁଡିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର? Avichita artha, infallible decision has been, ଯୋଉଟା କି ଅବିଚ୍ୟୁତ, କୌଣସି ଇନଫଲିବଲ, ଯୋଉଟା କି ପତିତ କେବେ ହେଇନଥାଏ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି। made. What is that? ଆଉ ସେ କଣ ଡିସିସନଟି? Jad uttama shloka gunanuvarnanam. Just try to glorify the Supreme Lord. With your money, ଯେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ, ତୁମେ ତମ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା, with your intelligence, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, with your power, with your ତୁମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, influence, whatever you have got, education, departmental knowledge, ତୁମର ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା,
try to glorify the Supreme Lord. केवल चेष्टा करो भगवान कर गुणगान करिए Then it is perfect. ताहले संपूर्ण ହେଇଯିବ And if you spoil it or simply sense gratification, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବ the Rishabdev say, Nasadu manne, this is not good. This is not. ସେଥିପାଇଁ ଋଷଭଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନସାଦ ମାନେ ଓ ଏହା ତ ଠିକ ନୁହଁ ଏହା ଠିକ ନୁହଁ Why it is not good? I am enjoying life. କାହିଁକି ଏହା ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ Why it is not good? କାହିଁକି ଭଲ ନୁହଁ? He says, Nasadu manne jato atmana ayam asannapi kreshataya asadeha. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ନ ସାଧୁ ମାନେ ଯତ ଆତ୍ମନୋୟମ୍ ଅସନ୍ନପି କ୍ଲେଶତା ଆହତେ If you be engaged in this fruitive activities to enjoy this material world, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୁଖେଇବା ପାଇଁ then you'll have to accept another material body. ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ Karmajang siddhi, another material body. And ତାକୁ କର୍ମଣା ସିଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି ବା ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର if you accept another material body, then you'll have to accept again death, again old age, again disease. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ ଜରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ So what is the benefit? ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ରହିଲା That is not benefit. Therefore Bhagavad says that even if you have got desire to ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ତୁମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି enjoy this material world, still you take ଯଦିବା ତମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ ଭାଗବତ ଏହା କହୁଛି shelter of Krishna. Akama sarvakama va moksha kama udaradhi tibrena bhakti yogena jajeta paramam purush. Paramam purush. Purushottam. Paramam purush or purushottam, the same thing. It is differently placed only. The purushottam is Krishna. ଇଏ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ସେ ଏକା କଥା ପରମ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାମାନେ ଯିଏକି ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି So, if you have got some material desire, Krishna will fulfill it. ତ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝାଏ ତ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ But don't worship jajanta iha devata. Iha କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପାସନା କର ନାହିଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଇହ ଦେବତା devata. Iha means this material world. ଝିଅ କହିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ Iha. Devata. All these demigods, beginning from Brahma, ଦେବତା କହିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି Brahma, Shiva, Lord Shiva, all the devatas, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା Indra, Chandra, Surya, they are all iha devata. କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଇହ ଦେବତା କୁହାଯିବ ବା ଦେବତା କୁହାଯିବ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ They are also living entities like us, not Lord Shiva. ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ Lord Shiva is not Jiva Tattva. କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନୁହଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହଁ But Brahma is Jiva Tattva. କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି So, iha, the particular word is used here, iha. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବା ଏଇ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଇହ। Because as this material world will be finished, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, similarly the different planetary system occupied by the different demigods, they will be finished, and the demigods will be also finished, and you will be also finished. Therefore it is called Iho. କାହିଁକି ଏଠି ଇହ କୁହାହେଲା? ନା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। Janti deva brata devan pitri janti pitri. So, but your problem is eternal life. Why you should be engaged Iho Devata? ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତୃନ୍ୟାଥ ପୁତ୍ରବ୍ରତା, ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚିନ୍ମୟ ଜୀବନରେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବ, ଇହ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା? Because Iho Devata means Iho will be finished, Iho Devata will be finished, he will be କାରଣ ଇହ ଦେବତା ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଇହ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। finished, everything will be finished. But your problem is how to come to the eternal point. That is stated also by Krishna in the Bhagavad Gita, that ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ୟା କଣ, କାହିଁକି ଆମେ କିପରି ଆମେ ଏଇ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା। Janma karma me divyam jo janati tattata takta deham punarjanma neti. Not Iho. ତ ଏଇ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ବା ଏଇ ଜଗତ ନୁହଁ, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହମ୍ ସେଇଟା କହୁଛି। Stand there in the spiritual world. If ଯେ ତୁମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନ ରହିଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ରୁହ। you simply try to understand what is Krishna, then the result will be ଯଦି କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବା କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଫଳଟି କଣ ହବ? that after giving us this body, no more material body. ଯେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। Takta deham punarjanma neti. No more punar. ଯେ ଏ ଦେହଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, That is required. ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। But they do not understand it. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। They want quick result for some sense gratification, but implication କାରଣ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ। himself in the entanglement of getting again birth and death. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ। That is going on. So ତ ଚାଲି ରହିଛି। Krishna consciousness movement is the most beneficial welfare activities to the ତ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା ତ ବହୁତ ଲାଭବାନ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ human society, because by awakening them to Krishna consciousness, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଜାଗୃତ କରି they are saved from this danger of repetition of birth and death. ସେମାନେ ଏଇ ଘୋର ବିପଦରୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ବିପଦରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। Thank you very much. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ଏ ଲେକ୍ଚର କଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଟିକେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ହରେ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ସାଗର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା
ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ଅସୁର। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ମେଧସା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି, କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ମେଧସା। ଅଳ୍ପ ମେଧସା ଭିତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ମେଧା ଅଛି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କୁହାଗଲା ଯେ 64 ଆଉନ୍ସ, ଆଉ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର କୁହାଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର 36 ଆଉନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ମେଧା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ହିଁ ରହିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ବା ପାପ କର୍ମ କଲେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଫଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଇପାରେ ଯେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହଉଛି ଧନ, ଜନ୍ମ, ଧନ ଆଉ ଜନ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଭଲ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ସେଥିରେ ହିଁ ମାନେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଯେମିତି କୁହାହଉଛି ଯେ ଅକାମ ସ୍ୱରୂପ କାମ, ଆମର କିଛି କାମନା ନଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଯଦି ଆମର କାମନା ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଯେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଳ୍ପ ମେଧା ସେ କହିଲେ ମାନେ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ମେଧା ବା ଅଳ୍ପ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ମାତାଜୀ କହିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ମେଧା ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ପାଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି କିଛି କରୁଥିବ ସେ ଧନୀ ପରିବାରର ଇଏ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ହୁଁ ଯଦି ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ବଡିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସେପ୍ଟ କରିବା ଆସେପ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଜରାବତୀ ସେ ଚକ୍ରର ଇଏରୁ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ହୁଁ। ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫସିବା। କାରଣ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତାର ଫଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। ଓକେ, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଇହ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ବି କାହାଣୀ ବି କହିଲେ, କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇ ଇଏଟା କହିଲେ ଯୋଉ ଆଶୁତୋଷ ହଉଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଅଳ୍ପରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଭସ୍ମାସୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ହାତ ଦେଇକି ସେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସେଟାକୁ ତାପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖୁନ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠୁ ମାନେ ତାର ମାନେ ଆମର ଅଲଟିମେଟଲି ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର କିଛି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବାକୁ। ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିଏ କହିବେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ କଣ ଶିକ୍ଷା? ଆଉ କିଏ କହିବେ? କହୁଛି କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ? ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ହୁଁ। ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ହୁଁ ୟା ପରେ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କୁକୁର ବିଲେଇ ବା ଦେବତା ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ। ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଘୁରି ବୁଲିବା ସେଥିରେ, ଠିକ କଥା। ହଁ, ସେଇଟା କହିବି। ତ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିବି। ଆଉ କିଏ କହିବେ?
ତ କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଲେ ଯୋଉ କହିବାକୁ ଯେ କୋଉ ଭକ୍ତର ବିଲକୁଲ ଭକ୍ତର କାହିଁକି ଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ? ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି? କାମ ସର୍ବ କାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରତି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ବ୍ୟଜିତ ପରମ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ହୁଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ରହିଛି ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି ହୁଁ, ବା ହୁଁ, କଣ ନ ଧନମ ନ ଜନମ ବା ନିଜର ନା ସୁନ୍ଦରୀಂ କବିତାಂ ଜାଣିଛି କାମ। ତ ମୋକ୍ଷ ଏଇଗୁଡିକ ବି ଆମେ ପାଉନୁ। ହୁଁ, ତ ଏଗୁଡିକ କିପରି ଭକ୍ତ ଚାହିଁନଥାଏ ତାର ହୁଁ। କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ହୁଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଟା ଅଫ୍ ରହିଛି ମୁଁ ମାନେ ଓ କ୍ୟାମେରାକୁ ଜାଣିପାରୁନି ଅନ୍ କରି କହୁଛି। ହଉ ହଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦବା ଆର୍ଥର ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଆଗ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଇଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ହଉ ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା।
तो ये प्रश्न आंसर कौन लिखिंट किए कहे प्रथम प्रश्न आंसर परस्य शक्ति विविध श्रुते क्यों शास्त्र श्वेत उपनिषद। हाँ श्वेत उपनिषद एटा ठीक अच्छे एटा जी शुणी थे से कहीपर प्रभुपात कहते चांडोग्य हबनी कि मुंडक उपनिषद हम ना श्वेत उपनिषद ठीक अच्छे तापरे वेद सूत्र अहम ब्रह्मास्मि तार सठिक अर्थ ଏଇଟା हूँ ଭୁଲ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ। मु सेई सर्व उत्कृष्ट प्रभु अटे तो ये अर्थटा ठीक अच्छे कि ठीक अच्छे ଟୁରେ ସେଟା ଭୁଲ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ना भूल ना एटा फॉल्स अच्छे मु से ହଁ सर्व सर्व ନା ସର୍ବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ हाँ ସେଟା ना ଭୁଲ ହବ। ହୁଁ हाँ एटा फॉल्स हबो ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। हाँ तत्पर में पढ़ी ओडिया टा तो अनकंफर्टेबल ହଁ देवता ମାନଙ୍କ उपासना द्वारा प्राप्त फल केवल अस्थायी और सीमित अटे केवल ठीक ଏକଦମ ଠିକ ଟ୍ରୁ। कांक्षंत कर्मफल के यदि एक व्यक्ति धन वैभवर आशारे दान करନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର कर्म फल आशा सहित जଣେ ଯଦି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାର ମାନେ କଣ ସେଟା ସକାମ कर्म ହଁ निष्काम तो नुह भक्ति भी ନା नुह ठीक ଅଛି लास्ट क्वेश्चन स्थिर आध्यात्मिक उन्नति ପାଇଁ କେଉଁ पथ ସବୁଠାରୁ उत्तम ସ୍ଥିର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା କୋଉଠି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଦ୍ୱାରା ନାକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପାସନା ନୁହଁ କି ଧନ ସଂଗ୍ରହ ନୁହଁ କି କର୍ମଫଳ ବା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ସଚ୍ଚାର ମାତାଜୀ ରଖିଲେ 35 35 40 34 98 दिग्विजय को 31 99 प्रभु को पाप रखिले 2 6 4 ठीक ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ନବୀନା ରାଧା ମାତାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ବୋଧେ। ହଁ ଆଜି ବୁଝା ହଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତିରୁଭାବ ତିଥିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡିକୁ କିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଉତାରି ପାରିବା ଠିକ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଆଶା ଆମ ଉପରେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି हरे कृष्ण जगतपुर ହରେ श्री प्रभुपाद की जय ଜୟ और भक्तवृंद की जय ଜୟ समस्तଙ୍କୁ प्रणाम हरे ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। कृष्ण हरे कृष्ण